Next, a relationship between Kp and Kc. Relationship between Kp and Kc. Yes, relationship between Kp and Kc. Yes, we know that. Now, derive ಮಾಡಿದ್ವಿ for a general reversible reaction. We know that what Kc is equal to, it is a ratio of product of the active masses of the product to that of the reactants. And each concentration term raised to the power is equal to their coefficients in the balanced equations. Right? ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. And Kp ಅದೇ ರೀತಿ, it is a product or ratio of the product of the partial pressure of the products to that of the reactants, and each partial pressure term raised to the power is equal to their coefficients in the balanced equation ಅಂತ ಗೊತ್ತು. Okay, right? And Kp is equal to partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D by partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ideal gas equation ಏನು? PV is equal to nRT. P ಅಂದರೆ pressure, V ಅಂದರೆ volume, T ಅಂದರೆ temperature, R is the gas constant and N is the number of moles ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ P is equal to cross multiply ಮಾಡಿ N by V into RT. N by V. N ಅಂದರೆ number of moles, V ಅಂದರೆ volume. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Number of moles by volume ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Concentration, C. So Rp is equal to CRT. P is equal to CRT, where C is the concentration. Okay, C is the concentration. Okay, molar concentration and the number of moles per liter. Remember, C is the what? Molar concentration. Molar concentration. That means what? Number of moles per liter and the number of moles per volume. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು? CRT. ಆ ಸಿ ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಬರೀತೀವಿ? ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ therefore Kp becomes what? Kp is equal to ಈ ಪಿ ಬದಲು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಸಿ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸಿ. ಇನ್ನೇನಿದೆ? RT. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. C is nothing but molar concentration of C, RT, right? To the power ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ? C into, right? P ಬದಲು ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? D. C ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ RT to the power ಏನು? D by yes concentration. C ಅಂದ್ರೆ concentration of ಯಾವ್ದಿದೆ? partial pressure of A, concentration of A. So RT
to the power A ಹೌದಾನೆ into concentration of ಯಾವುದು B RT to the power B ಹೌದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Kp is equal to ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ concentration of C to the power C into RT ನೀಡುವುದಿದೆ RT to the power C. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ concentration of D to the power D into RT to the power D ಹೋಗ್ತಾನೆ by concentration of A to the power A into RT to the power A into concentration of B to the power B into RT to the power B alva. So Kp is equal to concentration of C to the power C into concentration of D to the power D by concentration of A to the power A into concentration of B to the power its coefficient B. ಇನ್ಮೇಲೆ when the bases are same powers ಏನು ಮಾಡಬಹುದು can be ordered ಅಂದ್ರೆ RT to the power C plus D ಅಲ್ವೇನ್ರಿ by RT to the power bases ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ add A plus B. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು KC ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದ್ರ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವೀಗ KC into ಸಾರಿ Kp is equal to ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು KC ಓಕೆ RT to the power C plus D. ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ RT to the power of minus of A plus B ಅಂದ್ರೆ C plus D minus of A plus B right. ಈ A B C D ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ a ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ A ಇವೆಲ್ವೇ. ಸ್ಮಾಲ್ b ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ B. ಸ್ಮಾಲ್ c ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ C. ಸ್ಮಾಲ್ d ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ D. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು Kp is equal to Kc into RT to the power delta n. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ n ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ n ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ where delta n is what? Change in number of moles. Change in number of moles. ಏನು ಡೆಲ್ಟಾ n ಅಂದ್ರೆ change in number of moles. This is the relationship between Kp and Kc. ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಏನು ರೇರ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೌ Kp and Kc ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ? ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ n is the change in number of moles. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ n? ಡೆಲ್ಟಾ n ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ the number of moles of ಯಾವುದು C and D ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. gaseous products. number of moles of products in gases ಅಂತ. number of moles of ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. gaseous products ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ? 1, ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಏನೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? gaseous reactants.
number of moles of gaseous products. Okay, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, 0, ಸಾರಿ ನಾಟ್ 0, 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸಾರಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ 0. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಕೇಸಿ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈಕೊಂಡು ಸಾಕು, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನು, if delta n is equal to 0, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ n is equal to 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನ ನಂತರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಕೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕೆ ಸಿ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ KP and KC are related. KP is equal to KC into RT to the power delta n. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. KP ಕೊಟ್ಟು KC ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಥವಾ KC ಕೊಟ್ಟು KP ಕಂಡಿಡಿರಿ. R ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 8.314 ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಮಾನ್, so we know that ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ KP and KC. KP is equal to KC into RT to the power delta n. Okay, now first case, if delta n is equal to 0. Okay, ಯಾವ ಡೆಲ್ಟಾ n is equal to 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, when the number of moles of gaseous products are equal to number of moles of gaseous reactants. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಗ ಡೆಲ್ಟಾ n is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, KP is equal to KC ಆಗುತ್ತೆ. KP is equal to KC ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ n is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ anything to the power 0 ಅಂದ್ರೆ 1. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, KP is equal to KC ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡೇ ಈ ತರ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. H2 plus I2 gives 2H. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿನಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಡೆಲ್ಟಾ n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ n? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ತಾನೇ, ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲು ಎರಡು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 2 + 2 4 ಅನ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 + 1 2. 2 - 2 ಏನಾಯ್ತು, 0. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ಸಿನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ n is equal to 0, KP is equal to KC equal to, ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, KP is equal to KC into RT to the power delta n ಅಂದ್ರೆ 0. So that is KP is equal to KC. और एक ಕೊಡ್ತಾರೆ, how KP and KC are related for the write the relation between KP and KC for the following equilibrium reaction. ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು KP is equal to KC ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ.
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ, 8 ಪ್ಲಸ್ O2 gives 2NO. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡು ಗ್ಯಾಸಸ್ ತಾನೆ GG, 1 ಮೋಲ್ ಈಚ್, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2, 2 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 0. ಹಾಗೆ ಈಗ ಬರೀಬೋದು ನೀವು, ಸಿನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 therefore Kp is equal to Kc ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. What is the next possible case? If delta n is greater than 0, n greater than 0 ಅಂದ್ರೆ delta n is positive ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ delta n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Then the number of moles of gaseous products must be greater than number of moles of gaseous reactants. ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದು, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಅದು. ಯಾವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? when the number of moles of gaseous products are greater than number of moles of gaseous reactants ಆದಾಗ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ then Kp, okay, then Kp is greater than Kc ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, PCl5 gives PCl3 plus Cl2. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ನ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? It is the number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. Product ಎರಡು ಗ್ಯಾಸಸ್ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ? 1 ಮೋಲ್ ಈಚ್, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2 ಮೈನಸ್ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1, 2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಇಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಏನೂ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, therefore Kp is equal to Kc equal to, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, Kp is equal to Kc into RT to the power delta n ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಹೀಗಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅಥವಾ ಏನು Kp by Kc ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು is equal to RT. ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? Kp by Kc is equal to RT. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಏನು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ತರ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. Kc, ಓಕೆನಾ, by Kp, Kc by Kp is equal to 1 by RT. ಅಥವಾ ಈ RT ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ RT to the power minus 1. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ Kc by Kp, Kp by Kc ಎಲ್ಲ ಇದು ಸರಿನಾ? ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, Kp ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, Kc ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ Kp is greater than Kc ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಸ್, Kp is greater than Kc ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, CaCO3 solid decomposes to give CaO, calcium oxide, plus CO2, carbon dioxide gas. Come on, delta n find out ಮಾಡಿ. Number of moles of gaseous products, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವುದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ಯಾಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೆ 0. 1 plus 0 ಅಂದ್ರೆ 1. ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ gaseous reactants, 1 mole ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ? ಸಾಲಿಡ್ 0. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಏನ್ ಬಂತು? 1. therefore Kp is equal to Kc. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್.
ಕೇಸ್ 3 ಏನಪ್ಪ, if delta n is less than 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ n is ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ ಡೆಲ್ಟಾ n ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? when the number of moles of gaseous products are lesser than number of moles of gaseous reactants ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ then ಏನಾಗುತ್ತೆ, Kp is less than Kc ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ N2 plus 3H2 reversible 2NH3. right? ಮೊದಲು ಡೆಲ್ಟಾ n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ n is equal to number of moles of gaseous product gas ಹೌದು, ಎಷ್ಟು moles ಇದೆ? 2 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 3 moles, ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 mole. 3 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. 2 minus 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? -2 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಏನಾಯ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ therefore Kp ಡೆಲ್ಟಾ is less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? Kp is less than Kc. ಅಥವಾ ನೀವು ರಿಲೇಷನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Kp is equal to Kc into RT to the power ಡೆಲ್ಟಾ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು? -2. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಓಕೆ, Kc by Kp, Kc by Kp ನೋಡಿ, Kc by Kp ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬ is equal to 1 by RT to the power, ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, -2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, Kc by Kp ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು Kc to the power 1, ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Kp to the power -1, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ Kc is less than Kp ಅಥವಾ Kp is greater than Kc. ರೈಟ್? ಸೊ Kp by Kc. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, Kp by Kc ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Kp by Kc is equal to ಇನ್ನೇನು ಕೊಡುತ್ತೀವಿ? RT to the power -2. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ 1 by RT all square. ಸಿಂಟಿಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ n is equal to 0 ಆದರೆ Kp is equal to Kc, ಡೆಲ್ಟಾ n is greater than 0 ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ Kp is greater than Kc, ಡೆಲ್ಟಾ n ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ Kp is less than Kc. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ?